اور یہ نہ سمجھیں یہود و نصارہ کا ہے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، وہی خرابیاں جو یہود و نصارہ میں تھی میری امت میں بھی پیدا ہوں گی، قدم با قدم، بالشت بار بالشت، حتیٰ کہ ان میں سے کوئی گوہ کے سراغ میں بھی داخل ہوا میری امت بھی یہی کام کرے گی، والعیاذ باللہ تعالی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھائیو جوامع کلمات کے ساتھ بھیجے گئے ہیں، بخاری میں حکم ہے رفع الیدین کرنے کا۔ مالک بن حویرث کی جو حدیث ہے 631 نمبر کتاب الاذان میں صحیح بخاری میں کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، تو یہ حکم نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مختصر بات کر کے پوری کی پوری بات کو سمندر کو کوزے میں بند کر لیتے تھے، اب آپ ایک ایک رکن پہ کہیں گے تو ہم پھر اس میں پہلا تو الزامی جواب دیتے ہیں، آپ پہلے رفع الیدین کا حکم دکھائیں کہ آپ نے فرمایا ہو کہ پہلا رفع الیدین کیا کرو باقی والے نہ کیا کرو، وہ بھی حکم کوئی نہیں۔ حکم اس کے اندر امپلائیڈ ہے، اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، بات ختم ہوگی۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ اس کے بعد بھی کوئی بندہ ضد کرے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مذاق اڑانا ہے، والعیاذ باللہ تعالی۔ تو مالک بن حویرث کو ابو قلابہ تابعی نے دیکھا، بخاری اور مسلم میں موجود ہے، یہ غزوہ تبوک کے موقع پر مسلمان ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابو قلابہ تابعی کہتے ہیں وہ ہمارے پاس آئے، بخاری اور مسلم دونوں میں، انہوں نے نماز پڑھی، نماز کے شروع میں ہاتھ اٹھائے، رکوع میں جاتے وقت اٹھائے، رکوع سے اٹھ کر اٹھائے، اور پھر اینڈ پر کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طرح نماز پڑھتے تھے۔ تو نماز پڑھ کے انہوں نے دکھائی، تو حکم تو امپلائیڈ ہے، لیکن بات وہی ہے کہ بات ماننی نہیں۔ تو پھر میں ایک حکم جو ہے بائی نیم مینشن کرتا ہوں صحیح بخاری میں، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6251، وہی حدیث جو ایک صحابی نے تیز نماز پڑھی تھی تو 3 دفعہ آپ نے اسے نماز پڑھوائی، چوتھی دفعہ جب نماز سکھائی تو اس میں فرمایا پھر کہ جب دوسرا سجدہ کرو پہلی رکعت کا، اس کے بعد بھی بیٹھ جاؤ حتیٰ کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر آئے، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو۔ تو یہ جلسہ استراحت کا حکم آ گیا نا، تو یہ کریں نا، نہیں کریں گے کیونکہ مسئلہ یہ نہیں ہے، یہ جلسہ استراحت کا تو حکم ہے، بیٹھ جاؤ پھر کھڑے ہو دوسری رکعت کے لیے۔ تو پھر کہیں گے نہیں یہ جائز ہے بیٹھنا بھی اور وہ بھی ٹھیک، اب یہاں حکم بھی ہے، پھر جائز ناجائز والا چکر شروع کر دیا، تو دل بے ایمان تے اجتا ٹیر۔ اور بخاری میں الگ سے مالک بن حویرث روایت کرتے ہیں جلسہ استراحت کی 823 اور 824 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی رکعت میں دوسرے سجدے کے بعد بیٹھتے تھے، اس کے بعد اپنے ہاتھوں پر اعتماد کرتے ہوئے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ تو ہاتھوں پر اعتماد کر کے کھڑے ہونا، تو یہ جلسہ استراحت کا ذکر وہاں پر موجود ہے۔ تو یہ الحمدللہ عمل ہے، اب اس پہ حکم ہے، اب اس پر عمل کریں۔ اور ویسے ان جنرل جوامع کلمات کے تحت پوری نماز کا حکم ہے۔ تو بھائیو میں نے پچھلی دفعہ بھی علماء عرب کے بارے میں بتایا تھا، آج میں تھوڑا کھل کے بتا دوں کہ علماء عرب نے، جہاں میں ان کی تعریف کرتا ہوں کہ ان کی وجہ سے پوری امت کے اندر رفع الیدین کی سنت اب انٹرنیشنلی چینلز کے ذریعے پہنچی کہ امام کعبہ کو رفع الیدین کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، آمین بھی اونچی ہوتی ہے، یہ بہت ان کے پازیٹیو پہلو ہیں۔ اس کی وجہ سے ہمارے انڈیا پاکستان میں بھی حج عمرے کے بعد لوگوں میں اب ٹالرنس آئی ہے، ورنہ ایک وقت تھا آج سے 20-30 سال پہلے تک گاؤں ایریا میں اگر کوئی رفع الیدین والا یا آمین اونچی والا گھس جاتا تھا تو مسجد کو دھوتے تھے، لیکن اب کافی ٹالرنس آ گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب کیبل نیٹ ورک کے ذریعے پوری دنیا میں سعودی عرب کا چینل لائیو دیکھا جاتا ہے، لوگ دیکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ شریف میں تو جہاں بت توڑے گئے تھے ادھر تو ابھی تک ان کو پتہ نہیں چلا کہ بت رکھ کے آتے تھے اس لیے رفع الیدین آتا تھا، پاکستان کے مولویوں کو پتہ نہیں کس نے بتا دیا۔ تو اس پہ میں ایک ننگا جملہ بولتا ہوں کہ دودھ ہمیشہ بھینس کے نیچے سے صحیح ملتا ہے، گوالا دودھ دے گا، کوئی پانی ملا کے دے گا، کوئی چھپڑ کا پانی بھی بیچ میں شامل کر دے گا، جوڑ کا بھی۔ تو بھئی یہاں پر پھر وہی ہے کہ اتنی دور بیٹھے ہوئے ہیں، جو آیا اس نے اپنی مرضی کا دین لوگوں کو سکھا دیا، ٹوٹی پھوٹی فارم میں سکھایا۔ تو وہاں پر یہ ہے، اس اعتبار سے جو نیو مسلم جب سعودی عرب جاتے ہیں تو کافی فائدہ ہوتا ہے حرمین شریفین میں جانے کا، لیکن علماء عرب کی 3 خرابیاں بہت بڑی ہیں جس کی وجہ سے میں سمجھ رہا ہوں کہ سنت طریقے کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ ایک تو جلسہ استراحت انہوں نے چھوڑ دیا، حالانکہ حکم تھا جلسہ استراحت کا، میں نے بتا دیا۔ اور عبداللہ بن باز نے جو نماز نبوی کا طریقہ چھاپا ہے اپنا، مفتی اعظم سعودی عرب 1933 سے 1999 تک 66 سال تک، انہوں نے اپنی نماز کے طریقے میں یہ لکھا ہے کہ دوسرے سجدے کے بعد بھی بیٹھ کے اٹھنا چاہیے، لیکن اگر کوئی نہ بیٹھے تو جائز ہے۔ بھئی آپ کو کس نے اختیار دیا کہ آپ اپنی مرضی سے فتوے نکالتے پھریں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرما رہے ہیں کہ دوسرے سجدے کے بعد بیٹھ، صحیح بخاری 6251، اور آپ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ تمہیں کس نے یہ اتھارٹی دی کہ تم یہ بات کرو کہ خیر ہے؟
किसी को इजाजत नहीं है, चाहे वो मुफ्ती आजम सऊदी अरब हो, चाहे कोई भी हो, कोई ताबी क्यों ना हो। वो जी ताबीन रफा दैन छोड़ गए थे, छोड़े, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क वहां से पड़ेगा जब सहाबी का नाम आ जाएगा या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हो, अदरवाइज कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ये गलती जलसा इसरात, दूसरा रुकू के बाद हाथ बांधना, वो मैंने पिछली दफा 8 पॉइंट्स बताए थे कि पता नहीं कहां से इन्होंने ये मामला निकाल दिया। अबू हुमैद सादी की हदीस में वाज़ेह मौजूद है कि वो कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रुकू से उठते तो बिल्कुल सीधे खड़े हो जाते, हत्ता कि हर हड्डी अपनी जगह पर आ जाती। हर हड्डी अपनी जगह पर खड़ी हुई हालत में, नॉर्मल हालत में कहां होती है। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत और अहले तशय्युअ का इजमा है, हनफी, शाफी, मालिकी, हंबली सबका, कि रुकू के बाद हाथ छोड़े जाएंगे। और मैंने वहां इल्मी गिरफ्त उनकी की थी। और तीसरा, सजदे में जाते वक्त वो पहले घुटने लगाते हैं और बाद में हाथ। हालांकि मैंने सही हदीस अबू दाऊद से बताई थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज का हुक्म फरमाया कि ऊंट की तरह मत बैठो। और ऊंट को बिठा के किस तरीके से, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ऊंट को बिठा के गए हैं। मौलवियों ने उसकी तशरीहात नहीं करनी, उसके आगे अल्फाज हैं कि पहले हाथ लगाओ और बाद में घुटने लगाओ। और 803 नंबर सही बुखारी में जो हदीस है, उसके बाब की हेडिंग में इमाम बुखारी लेके आए कि अब्दुल्लाह बिन उमर भी सजदे में जाते वक्त पहले हाथ और बाद में घुटने लगाते थे। और इसकी पूरी सनद जो है वो बाकी किताबों में, अल-मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के अंदर और बाकी किताबों के अंदर मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये 3 खराबियां हैं उनके अंदर। अब वो मैं ट्रुथ रिवील करता हूं कि असल में हुआ क्या है, यहां पे मैं समझाता हूं। ये मसला आज तक किसी ने नहीं खोला कि ताबईन ने रफुल यदैन करना छोड़ क्यों दिया था। बिल्कुल इस तरीके से जिस तरह अभी अब्दुल्लाह बिन बाज ने किताब लिख दी ना कि दूसरे सजदे के बाद मर्जी है बैठ जाए, उठ भी जाए तो खैर है। अब वो इतनी बड़ी अथॉरिटी बने हुए हैं ना। अब 500-600 साल जब गुजरेंगे तो लोग कहेंगे जी देखो 500 साल पहले एक इतने बड़े मुफ्ती आजम अरबैन दे कह के गए ने कि जी दूसरे सजदे के बाद ना भी बैठे तो हर्ज नहीं। और अभी प्रैक्टिकली तो इमाम काबा कोई नहीं बैठता ना, डायरेक्ट खड़ा होता है और लोग देख भी रहे हैं। इसी तरीके से ये काम चलता रहेगा और लोग जलसा इसरात को भूल जाएंगे। किताबों में लिखा होगा, उस बंदे की अपनी किताब में भी, अब्दुल्लाह बिन बाज की किताब में भी लिखा होगा, लेकिन उसके फॉलोअर्स कह रहे होंगे जी मुफ्ती साहब ने फरमा दिया, बस बुजुर्गों ने फरमा दिया, काफी। ये होगा बिल्कुल इसी तरीके से ताबईन के दौर में भी चंद सुस्तुल वजूद लोगों ने, जो मैं समझता हूं, उन्होंने रफुल यदैन करने में बड़ा तरद्दुद था। और ये मेरा जुमला भी याद रखें, रफुल यदैन और जलसा इस्तराहत और सजदे में जाते वक्त हाथ पहले लगाना, ये नमाज की ब्रेकें हैं। इससे नमाज का सुकून बढ़ता है। जिसने फटाफट नमाज पढ़नी है ना, उसके लिए मुसीबत है ये चीज, क्योंकि वो पहले रफुल यदैन करेगा सुकून के साथ, फिर भाई तो वो फौरन जाएगा, फौरन उठेगा। अब जो बंदा पहली रकत में बैठेगा, फिर सुकून से जलसा इसरात के बाद हाथों पर इत्माद करके उठेगा, वो डायरेक्ट दूसरी रकत में उठे तो वो अपना 1 मिनट बचा लेगा। तो ये सुस्तियां करते करते, ये ताबीन के दौर में शुरू हो गई थी, करते उन्होंने कहा खैर ये छोड़ दे, खैर करते करते नमाज का हुलिया बिगड़ गया। ये मुझे समझ आई है कि ये मामला किस तरीके से खराब हुआ है। वरना अहले सुन्नत अहले तशय्यो ये चंद एक मसाइल इतने क्रिटिकल, उनमें ये मुत्तफिक है रफुल यदैन वाले मसले में भी, जलसा इस्तराहत में भी, और अहले तशय्यो भी सजदे में जाते हैं पहले हाथ लगाते हैं। ये इतना बड़ा इत्तेफाक कैसे हो सकता है? 2 मुख्तलिफ सोर्सेज से अहादीस का जमा होना। तो ये असल में मसला इस तरीके से खराब हुआ है और ये सारे के सारे मामला फिर बिगड़ते चले गए और अब मुसीबत बन गई है हमारे लिए। हम बताते हैं लोगों को, उन्होंने किताबें पता, वो पॉइंट भी इंशाल्लाह आ रहा है कि मैं इसका भी जवाब इंशाल्लाह दूंगा। तो सुन्नत को हल्का ना समझें। ये जो लोग कहते हैं ना जनाब खैर ही है ना जी सुन्नत है, तो ये हदीस भी जामिया तिर्मिज़ी की सुन लें, इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 2154, अल मुस्तदर लिल हाकिम में भी मौजूद, और इमाम ज़ाबी ने भी मुवाफकत की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 लोगों पर लानत फरमाई है, और लानत का मतलब है ऐ अल्लाह इनको अपनी रहमत से दूर रखना। उनमें से छठा बंदा वो है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जो मेरी सुन्नत को जानबूझकर छोड़ देता है। आगे आप समझो, आप देख लें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका को छोड़ने वाला लानत का मुस्तहिक है जब उस पर यह बात खुल चुकी है। अब मुझसे यह ना फतवा लें कि उन ताबीन का क्या बना। हम अहले सुन्नत का तरीका यह है कि हम गलती पॉइंट आउट करते हैं, फतवा नहीं लगाते। जिस तरह हम कहेंगे कि अगर भाई आपने झूठ बोला तो आप लानत के मुस्तहिक हो जाएंगे, लेकिन आपको हम लानती नहीं कहेंगे झूठ बोलने पर भी। इसीलिए हम यजीद पर भी लानत नहीं करते। हाँ, यजीद लानत का मुस्तहिक हुआ, वो हमने कुरान और हदीस से साबित किया, लेकिन खुद नहीं भेजते। वो खुद हो जाए उसका, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत भेजने से मना फरमाया।